फरार होने तो बाद गैंगस्टर दीपक टीनू रच रहा सी खतरनाक प्लान। पंजाब ते दिल्ली दे विच वड्डी वारदात दी घड़ रहा सी साजिश। निशाने ते सी बंबीहा गैंग दे खास गुरगे। गैंगस्टर दीपक टीनू दे कोल सन पाकिस्तान तो आए हथियार। सूत्रां दे मुताबिक ड्रोन दे जरिए की गई सी सप्लाई। टीनू तो बरामद होए ने हैंड ग्रेनेड ते ऑटोमैटिक पिस्टल। पंजाब सरकार ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤਲਖੀ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਈ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਹੁਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਘਿਰਾਓ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਨਾ। सीएम भगवंत मान अज मानसा कोर्ट दे विच होणगे पेश। साबका विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने किया मानहानि का मुकदमा। मान ने 10 करोड़ अते चेयरमैनी के बदले दल बदलन के लाए सन इल्जाम। चौथे दिन भी जम्मू कश्मीर बॉर्डर से डटे हुए एमपी सिमरनजीत सिंह मान। एंट्री ना मिलन करके लगाया हुआ धरना। प्रशासन ने अशांति फैलन का खदशा जता के रोकया सी मान का काफिला। लगातार दूजे दिन हड़ताल से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील एनआईए की छापेमारी का कर रहे हैं विरोध। कई वकीलों के घरों से रेड कर जब्त किए गए सन मोबाइल। नाभा विच डीएसपी गगनदीप भुल्लर की शक्की हालात दे विच मौत। 32 बोर की प्राइवेट रिवाल्वर के नाल सिर ते लगी गोली। पटियाला एसओजी विंग विच सन तैनात। जलंधर दे विच 2 दलित भरावां दे नाल बुरी तरह कुटमार। चोरी के इल्जाम के ट्रैक्टर के नाल बन के कुटिया। घटना को लेकर एससी भाईचारे ने जताया रोस। कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। नाभा विच नशेड़ी पुत की बेरहमी। सिर ते कई वार करके मां नूं उतारिया मौत के घाट। घर विच ही दफनाया। तीजे दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी विच कड्ढी लाश। हरियाणा विच गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए बनेगी नवी कमेटी। सरकार की निगरानी में 41 मैंबरी एडहॉक कमेटी का होएगा गठन। एचएसटीपीसी चोणां तक एडहॉक कमेटी ही वेखेगी कामकाज। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। दीपक टीनू का किलर प्लान की सी। जी हां, वही दीपक टीनू जो पंजाब पुलिस की गिरफ्त तो फरार होया सी, राजस्थान तो फड़िया गया ते हुण कर रहा खुलासे कि उसने किलर प्लान बनाया सी। किलर प्लान सी बंबीहा गैंग के खास गुरगियां दे लई। और फरारी के दौरान वह सारी साजिश जिहड़ा हैगा वो कर रहा सी। पंजाब ते दिल्ली दे विच वारदात नूं अंजाम देण दा प्लान बना रहा सी दीपक टीनू के कोलों बरामदगी जो कुछ हुई है उसने साबित किया है कि किते ना किते प्लान जिहड़ा हैगा वो बनाया जा रहा सी। हैंड ग्रेनेड बरामद होए ने, ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद हुई है। पंजाब विच माहौल खराब करने की कोशिश करन जा रहा सी दीपक टीनू। खतरनाक हथियारों का भी इंतजाम कर लिया सी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान तो सप्लाई होए सन हथियार। और बॉर्डर पारों अतवादी रिंदा ने हथियार भेजे सी। दीपक टीनू को गिरफ्तार करके पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड 2 ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद कीतियां ने। सूत्रों के मुताबिक यह ग्रेनेड पाकिस्तान तो ड्रोन के जरिए भेजे गए सन। सो दीपक टीनू प्लानिंग कर रहा सी पंजाब का माहौल खराब करने दी। और दीपक टीनू प्लान बना रहा सी किलर प्लान। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले जुड़ चुके हैं। मनोज, दीपक टीनू तैयारी कर रहा सी कुछ वड्डा करन दी, यानी पुलिस की गिरफ्त तो फरार होने के बाद भी कानून का कोई डर नहीं सी। बिल्कुल गगन, जिद्दां तुसीं जिक्र किया कि एक कैटेगरी का जिहड़ा गैंगस्टर है दीपक टीनू लगातार जिहड़े वड्डे गैंगस्टर है उन्हां दे संपर्क सीगा। सब तो पहला जिहड़े हुण प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी मुढ़ली जांच सामने आया है कि दीपक टीनू दे कोलों जिहड़ी रिकवरी हुई है ग्रेनेड ते 2 ऑटोमैटिक पिस्टल
ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਿੰਦਾ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟੋਨੇਟਰ RDX ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੇਕੜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ BSF ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਗਾ ਉਸ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਕੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਟਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਾਨਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਲਾਸੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਜੈਕ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਟੀਨੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ। ਜੈਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਜੈਕ ਤੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸਾਥੀ कर रहे ने लगातार। दीपक टिन्नू क्योंकि बहुत अलर्ट था और इसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिल रही थी, जिसके कारण से इसने तमाम हाइडआउट्स बदले। तो ये एक एरिया था जिसको हमने राजस्थान में ज़ीरो डाउन किया। ये पुराना अनंगपाल का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था जो कि पहले एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। हमारी टीम ने दीपक टिन्नू को अरेस्ट किया। इसके पोजेशन से 5 ग्रेनेड्स मिले हैं और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं। इसकी जो इनिशियल क्वेश्चनिंग हुई है उससे ये पता चला है कि 2 नोटेबल जो इसके एसोसिएट हैं, एक रोहित गोदारा जो कि अज़रबैजान में बेस्ड है और दूसरा जैक जो कि यूरोप में बेस्ड है। उन्होंने इसकी काफ़ी हाइड आउट प्रोवाइड करने में मदद करी। रोहित गोदारा जो है ये संपत नेहरा का खास एसोसिएट और पुराना वाकिफ़ है। जो जैक है ये अनमोल बिश्नोई का पुराना एसोसिएट है। दीपक टिन्नू तक पहुंची किवें पुलिस, ये भी अपने आप में बड़ा हैरान करने वाली गल है। पहला दीपक टिन्नू दे ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਨੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਐਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੰਗਪਾਲ, ਰਾਣਾ ਅਨੰਗਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। उधर एएसआई दी रिवाल्वर तो गोली चलने के नाल नौजवान की मौत हो गई। अमृतसर तो यह बड़ी खबर सामने आई है। अमृतसर दे विच कल अचानक गोली चली सी और लिबर्टी मार्केट दे विच एएसआई दी रिवाल्वर तो गोली चलने के नाल नौजवान की मौत हुई है। अमृतसर दे विच कल अचानक एक गोली चली सी। वारदात जिहड़ा हैगा होई सीगी लिबर्टी मार्केट दी एक दुकान दे विच गोली चली सी। एक नौजवान की मौत हुई है। एएसआई तो अचानक गोली चल गई सी और उस तो बाद एक नौजवान की मौत हुई है। लिबर्टी मार्केट की एक घटना दसी जा रही है जिथे एएसआई तो गोली चलन करके एक नौजवान की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज जिहड़ा हैगा इस पूरे मामले की सामने आई है, जिथे हस्पताल दे विच इलाज दौरान नौजवान ने दम तोड़ दिता। एएसआई तो अचानक एक गोली चली सी। पुलिस ने एएसआई के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज की है। लॉरेंस रोड पुलिस चौकी दे विच एएसआई तैनात है। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़ रहे हैं वधेरी जानकारी दे नाल।
राजीव, सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕੋਦਮ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਾਜੀਵ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ? जी बिल्कुल गगन, सब तो पहले मैं दसना चाहना कि अमृतसर के लिबर्टी मार्केट के विच यह मोबाइल की शॉप है जिथे नौजवान काम करता सी और जो ASI अपने बेटे के नाल मोबाइल फोन लैण के लिए उत्थे पहुंचा सी। हालांकि जदों ये वारदात हो जाती है तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई पैसों का भी लैन देन सी, हालांकि वो जांच का विषय है। पर जिस नौजवान से गोली लगी सी तुरंत उसनूं उत्थों तुसीं देख सकते हो कि CCTV फुटेज दे विच उसको तुरंत चक के जो है नेड़े दे हॉस्पिटल दे विच लिजाया गया और रात जो है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा सी और छाती दे विच गोली लगी सी और हालत उसकी उस वेले ही गंभीर बनी हुई सी। तां रात वेले पुलिस वालों जो है, क्योंकि जिहड़े परिवार वाले ने या फिर जिहड़ी दुकान ते काम करदा सी या होर आस-पास दे जिहड़े दुकानदार ने, तां उन्हां दी इह मंग सी कि ASI के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि परिवार का यह इल्जाम है या दुकानदार से जोड़े होर लोग सी उन्होंने इल्जाम है कि ASI ने जानबूझ के गोली चलाई है। हालांकि ASI का जो पक्ष हाले तक सामने नहीं आया, पर धारा 307 के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया। पर जो नौजवान है काफ़ी असी कह सकते हैं कि एक सधारण परिवार के नाल संबंधित है और कल वो अपनी दुकान के उत्ते आराम के नाल हेठां बैठा होया सी जदों एकदम ये गोली चलती है और उसदी सीधी गोली लगती है और उस वेले एक अफरा तफरी का माहौल भी मचदा। तो CCTV फुटेज भी जिहड़ी है काफ़ी हैरान करने वाली है। पर हुण भी जिहड़े परिवार के लोग ने या फिर जिहड़े दुकानदार ने वो ASI के खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है सख्त करने की मंग कर रहे हैं कि उसनूं गिरफ्तार किया जाए। तो इत्थे मैं भी दसना चाहुंदा कि जिहड़ा ASI है उसकी 2-2.5 महीने बाद रिटायरमेंट सी, तो उत्थे वो पहुंचदा है, उसने अपना जिहड़ा वैपन है वो काउंटर से क्यों रखिया, ये पूरा जांच का विषय है। पर CCTV फुटेज दे विच जिस तरीके दे नाल यही सवाल मैं पूछण वाला सीगा, ये जिहड़ी CCTV फुटेज है मोबाइल लैण दे लई ASI गया समझ आंदी है, बेटे दे नाल गया समझ आंदी है, मोबाइल दी दुकान ते जाके अपना सर्विस रिवॉल्वर कोई क्यों कड्डे? अजी इत्थे ये भी एक सब तो बड़ा सवाल है कि उसका सर्विस रिवॉल्वर सी या फिर उसका निजी वैपन सी। पर जिस तरीके दे नाल टेबल दे उत्ते उसका जिहड़ा वैपन पिया होया नजर आ रहा है, क्योंकि 2 CCTV फुटेज सामने आईयां ने, एक वीडियो दे विच ओह एक नाल खड़े नौजवानां दे नाल वैपन बारे कुछ गलबात करदा भी दिखाई दे रहा। तो हुण जांच की जा रही है, जांच तो बाद ये स्पष्ट होएगा कि आखिरकार उसकी गोली चलाउण दे पिछे मंशा की सी। पर जिहड़े पीड़ित परिवार दे नाल संबंधित लोग ने उन्हां दा यही इल्जाम है कि आखिरकार जेकर अचानक गोली चलदी तां क्योंकि वैपन जो है वो अक्सर जिहड़े पुलिस मुलाजम ने वो डब दे विच लगा के रखते हैं, जेकर उत्थे चलदी तां असीं समझ सकते सी कि अचानक चली है। पर ASI दे नाल असीं संपर्क करन दी जरूर कोशिश की तो उसका कहना है कि यह अचानक होया वाकिया, उसदे विच उसका कोई दोष नहीं है। पर जांच दे विच सारियां चीज़ां स्पष्ट होणगीਆਂ। फिलहाल नौजवान की जिहड़ी है वो जान जा चुकी है, तो परिवार हुण अज उसका जिहड़ा पोस्टमार्टम या फिर अंतिम संस्कार करवाउण दे लई कदों तक राजी हुंदा, यह भी देखण वाली गल है। पर एक वड्डा हादसा असीं कह सकते हैं कि एक छोटी जी अनगहली करके इन्ना वड्डा जिहड़ा हादसा वापरिया, एक नौजवान नूं जिहड़ी अपनी जान उसदे नाल गवाउणी पई। तो इस तो होर भी लोगों को जरूर सिक्ख्या लैनी चाहिए है, क्योंकि नौजवान ज़्यादातर इस तरीके दे नाल असीं पंजाबी दे विच जेकर कहिए कि फुकरबाजी दे विच या फिर हल्लाशेरी दे नाल इस तरीके दे नाल शो ऑफ करते हैं। हालांकि ये पुलिस मुलाजम है तो इसनूं इन्नी जानकारी होनी चाहिए सी कि जिहड़े वैपन ने वो काफ़ी सेंसिटिव हुंदे ने, इसनूं इस तरीके दे नाल पब्लिक प्लेस से नहीं रखना चाहिए सी। तो इसे करके पुलिस ने उसके खिलाफ जिहड़ी बनदी कार्रवाई की है। पर जांच तो बाद स्पष्ट होएगा कि आखिरकार इस दे पिछे वजह की सी, मंशा की सी, कि सचमुच ASI दा कोई दुकानदार नाल कोई झगड़ा सी या उस नौजवान जिस दे उपर गोली चली है उसदे नाल उसदा कोई पुरानी रंजिश सी। तो सारियां चीज़ां दे सारे पहलुआं ते हुण पुलिस वालों जांच जिहड़ी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। पर इत्थे एक सबक हैगा साਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਡਿਡ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASI ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ASI ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡਿਡ ਵੈਪਨ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਡਿਡ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਓਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸਓਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ 14-15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 28, 29 ਜਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਜੀਤ ਧੰਜੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗਗਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਤਕੀ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਫੀ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਅਬਰੋਡ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਜੇ। ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਮਝਣ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਬਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਲ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਰਾਂਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਵਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਯਾਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ?
ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖੜਾਂਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। 4 ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੇਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕਾਂਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਫਿਕਸ ਹੋਈ, 9 ਤਾਰੀਖ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਖ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀਆਂ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਉਧਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਖਨਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਕੇ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਠੂਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ कश्मीर के बॉर्डर पे। जितने भी धਿਰ हैं, अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान से अब हमारे जितने भी पास हैं कश्मीर के, उधर बर्फ़ पड़ने लग पड़ी है। और मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान से फॉरेन मिलिटेंट्स अब अंदर घुस गए हैं और उधर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, जो करके सरकार बिल्कुल दबाव से जमहूरियत के साथ उधर राज नहीं करना चाहती और उसको हिंदू राष्ट्र बना के राज करना चाहती है। ये रंगज़े भी फेल हो गया था और बीजेपी आरएसएस भी फेल हो जाएगी। सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर कभी कोई राज नहीं कर सकता। सबको साथ लेके चलना चाहिए और मोदी साहब की कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है। बीजेपी आरएसएस ने कभी मुसलमान को टिकट नहीं दी है। कोई सेंटर की कैबिनेट में रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट पोस्ट सिख के पास नहीं है। सब हिंदुत्व के पास महकमे है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सब मिनिस्ट्री, सब जर्नल, जैसे नॉर्दर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, इनमें से कोई भी जर्नल सिखों का नहीं है, ना नेवी में है, ना एयरफोर्स में है। तो मेरा मतलब है जितना चेर आप लोग मेरिट के ऊपर अपनी फ़ौज को नहीं तैनात करेंगे तो ऐसे हालात के साथ राज नहीं हो सकता। ये हमारा एक्सपीरियंस हिस्ट्री का है, वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। सब चीफ मिनिस्टर उन्होंने इतना दौलत बनाया हुआ है, तो फिर मुसलमानों को कह देना कि ये मिले हुए हैं, फिर मुसलमान लीडर क्यों डरते हैं जी? कोई बता सकता है मेरे को? सारे ने ये प्रॉपर्टीज तो बाहर बनाई हुई हैं। अगर वो अपने आप को हिफाजत और सुरक्षित समझते तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी लंदन और दिल्ली में अपनी कोठी और अपनी जायदाद बनाने के लिए? उनको पता है कि हम बीजेपी हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं और असली कश्मीरी को के साथ हम वफादारी नहीं कर रहे। और अगर कश्मीरी उठ पड़े तो हम कब कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे दिल्ली, लंदन, जहाँ जहाँ उन्होंने जायदादें बनाई हैं। तो वफादारी किसकी है बता दीजिए मेरे को। जब पिछली दफ़ा मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ तो कश्मीर का मसला मैंने उठाया है, एक भी मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से बोल नहीं रहा था, बिल्कुल खामोश रहे थे। और ये सब बीजेपी के पीछे वजारत लेके बैठे हैं, वजीर भी बने हैं सेंटर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर राज भी किया बीजेपी के साथ। तो अगर बेड़ा गर्क किया है, ये सैबोटाज किया है, हम लोगों ने अंदर से किया है, बाहर से नहीं हो रहा। सर्जिकल स्ट्राइक करने में इनमें दम नहीं है, वो तो खालसे में दम होता है। वो तो अनआर्म्ड, बगैर किसी स्टेट, बगैर किसी कंपनी का नुमाइंदा सिमरनजीत सिंह मान से डरते हैं तो वो क्या स्वाह कर ले। प्रोटोकॉल पे वो आए थे और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था
और उनसे ये कहा था कि इनका जो टूर है वो स्मूथली होना चाहिए। ये देखते हुए मैंने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे क्लाइंट के साथ एक मुलजम का सलूक ना करे। वो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं और उससे भी बड़ी उनकी एक क्वालिफिकेशन है, वो सीनियर सिटीजन 77 ईयर्स ओल्ड हैं और 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक हिदायत दी जाए, सख्त हिदायत दी जाए कि वो उनको जितनी भी एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ हैं एक मेंबर पार्लियामेंट को, वो उनको इमीडिएटली मुहैया करवाएं।